دونك مرحبا بالجميع. سي عام اول مرحبا بكم محمد خالد الدار البيضاء. كما العاده نبغيو نشوفوا كان المقابله كانت يعني فيها نديه، كانت قويه، كنظن على ما شفت انايا ربما كاين شي شويه ديال النرفزه في المنتوش، ربما كتشوفوا شي حوايج اللي ربما ما كنشوفوهمش حنا، ولكن كتبان لي مقابله جميله، مقابله في المستوى من فريق الرجاء ولا فريق الجيش. وكنظن بان الوقت اللي كانت شي شويه واحد الميول ديال السيطره لصالحنا هذيك الوقيته في ضربه الزاويه الجوجات، فكان واحد المرتد سريع وكنا متخوفين لان كنعرفوا فريق الرجاء المرتدات كتكون قويه لان عندنا لعابه سراع وفي نفس الوقت عندهم تقنيه مزيانه وثقه في النفس. وهذاك الهدف كنظن عطى واحد الدعم كبير معنوي لفريق الرجاء، اللي ربما هي هذيك المسائل هما اللي كانوا ناقصينهم، هو ذاك الدعم النفسي اللي عطاتها ليه ديك الاصابه، والجمهور بقى يساند الفريق، والفريق ولا فريق اخر ولا اقوى من كي كان. وكنظن بان النتيجه مستحقه لفريق الرجاء، قدم مقابله جميله وكبيره وفيها نديه قويه، وكان يعني متخوف من فريق الجيش. وهذا كيبان يعني بداك البريسينغ اللي كان كونستامون ديال فريق الرجاء، اللي كان كيخلينا نتعذبوا باش نديروا تمريرات. وكنظن بان انتصار مستحق لفريق الرجاء، وفريق الرجاء نتمنى ليه يعني نتائج مستوى المستقبل، لان فريق الرجاء المستوى اللي ظهر به يستاهل اكثر من واضح. سي العامري ممكن نمروا للاسئله. تفضل. السلام عليكم. سي عزيز، سيبان لي التركيبه البشريه اليوم ديال الجيش الملكي مختلفه كليا عن الموسم الماضي. واش انت مقتنع بهذا الشيء اللي وقع دابا ديال الجديد اللي جبتي هاد اللاعبين الجديد، سيما انك فرطتي في مجموعه من اللاعبين اللي كانوا وازنين في الجيش الملكي؟ القضيه ديال فرطتي في اللعابه كنظن انا كاع برشلونه ما تيقولش فرطوا في نيمار. انا سمعت شي واحد قالها انا نيمار احسن لاعب في العالم. القضيه ديال فرطوا ولا ما فرطوش، كل لاعب كيمشي فين بغا، واي فريق تيدير اللي بغى يشد لاعب، بغى يصيفطو، المسيره عاديه. حنا كنبقاو نديروا واحد التعاطف غير زايد. يمكن لعابه مشاو لعابه جاو، كنظن بان شي كيمشي شي كيجي، هذه مساله عاديه. ربما كون سجل اجروتنا هذيك الاصابه في الاول وانتصرنا كانت تكون هضره اخرى، انما ما نبقاوش نتبازاو على نتيجه باش نبقاو نهضروا هضره، فهمتي ولا لا؟ كاين مساله ديال اللعابه جبناهم لان كان ضروري عندنا نديروا ان رونفورسمون في لا ديفونس وفي الفيديو، لان كان عندنا نقص في الدفاع وكان عندنا نقص في وسط الميدان. كنا عندنا ثلاثه لاعبين في وسط الميدان اللي هما كان ديك الساعه تونغارا في وسط الميدان، وكان بالرحمه والغنجاوي، ثلاثه ديال وسط الميدان. وقبل ما نجي ما كانوش جوج، ما كانش تونغارا وما كانش دونك كان رونفورسمون ضروري تجيب ثلاثه ديال اللاعبين ديال وسط الميدان. المشكل فين كاين؟ هو اللاعبين اللي جبنا جاو متاخرين، وكاين اللاعبين اللي ما داروش معنا المعسكر ديال البرتغال، بحال المطي، بحال اللاعب اللي جا مؤخرا في الهجوم. وهاد اللاعبين كلهم خاصهم شي شويه الوقت، لا المطي ولا ياسين الكحال ولا الفقيه. هادو لاعبين تقنيا في المستوى، ولكن المستوى ديالهم فيزيك ناقص. دونك حنايا في الدوره الثانيه ما نقدروش نديروا حكم على اي فريق. الفرق راه كتشوفهم كيكونوا محتلين الصف الاول، ومن بعد ملي كيكونوا الفرق رجعوا القوه ديالهم ورجع الريتم عندهم، تيوليو كيرجعوا للمكانه ديالهم الحقيقيه. اذا ما نقدروش نقولوا حنا مشاهده ولا جهاده، هذه هي الكره. سي عزيز عمري، دابيتود vous êtes un adepte ديال الفوتبول اوفونسيف. شنو اللي خلاك اليوم تلعب متراجع شويه؟
اش غادي نقول لك راه كتبغي واحد الحاجه وبعد خطره خاص ما تيخليكش راه قلت لك راه لو رجاء متفاطنين بهذا الشيء اللي كتقول ان عايز العمري يلعب كره وجاونا واحد المجموعه ديال بزاف ديال لي زاكسيون جاونا ريبيتي بلي باس وطلعنا ومشينا وكان يجرو يمكن يماركي وكان جاتنا ربما كوري اخرين ديال كمال ولكن ما كافيش يعني باش تسجل خاصك على الاقل تخلق 5 6 ديال الفرص باش تسجل هدف. فريق الرجاء ما فاطن هذه المساله اللي قلتي ولهذا دار ان بريسينغ على لي جوور ديالنا وماشي سهل انك لي جوور سو بريسيون يمكن ليهم يلعبوا بواحد الشكل وبواحد الاريحيه. واضح سي العمري كنظن واضح باش نمشيو مع السؤال اللي سي عمري شكرا. شكرا مرحبا. اخوان تحت الان كوتش غريدو ناخذ معكم المقابله ومع الممثله بحال دائما. Donc, coach Bouton, station de boxe. Donc, comme d'habitude, un petit résumé sur la rencontre et puis on passera aux questions. Okay? Donc, un petit mot sur la rencontre. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a. Normalement, qu'est-ce que j'ai pu dire aujourd'hui, c'est que je suis très content avec les matchs de l'équipe. Je pense que l'équipe a fait un très bon match. Et je pense que nous avons joué un bon match. Je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire plus. كان واضح سي غاردو قال لك المقابله كان جديده كان كلشي مزيان ما عنده ما يزيد في هادشي. دونك اون باسو كيستيون تفضل. Ahmed Talal, UCTV. Tout d'abord, coach, félicitations pour la victoire. Puis, on a vu un Raja aujourd'hui plus offensif, plus sur la portée du ballon. Est-ce qu'on peut dire que le Raja a enfin trouvé son 11 de départ plus ou moins stable pour cette saison? Et je pense que c'est la même équipe que la dernière semaine, seulement un Khalib pour Zakaria Khadra. C'est la même chose. C'est la même. Pour moi, la même chose. Je vais changer un joueur, mais c'est la même tactique, la même idée de jeu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons joué très bien. Et j'ai dit aussi la semaine dernière que normalement, je ne pense pas que c'est possible de jouer toute la saison avec 11. Et je pense que c'est normal que nous avons plus joueurs dans l'équipe qui sont participent, qui jouent habituellement et que nous les pouvons donner à l'équipe un changement tactique, physique, mental. Et aujourd'hui, un exemple, aujourd'hui c'est Zakaria Khadraf d'or de Lens, c'est un joueur magnifique, je suis très content avec lui. Et alors, je connais que quand nous avons un ou deux ou trois joueurs importants d'or de Lens, après, quand nous avons besoin de plus qualité, d'un changement à les matchs, nous avons la possibilité de faire ça. Et, je pense qu'aujourd'hui, l'équipe a fait un très très grand match, a joué très bien et nous devons donner la félicitation à tous les joueurs. Merci coach. Youssef. تفضل يوسف. Coach, on a vu 3 joueurs milieu défensif, Rafi, Chaki et Noridi. Il y a des difficultés en première mi-temps parce que vous allez toujours jouer avec 3 milieux défensifs, même s'il y a quelqu'un qui part vers l'attaque. Et on va voir Hafidi dans un nouveau rôle, essayer de jouer derrière les attaquants. Je pense que les 3 milieux sont 3 milieux défensifs, offensifs, sont 3 milieux de terrain. Mon opinion, c'est que tous les 3 sont très bons joueurs. Ils peuvent faire l'offensif et le défensif. Comme mon opinion, j'ai vu les matchs. Hafidi, je pense qu'il n'y a pas de nouvelle. Je pense que Hafidi, qu'est-ce que j'ai vu l'année dernière de l'équipe, il joue une position à gauche, à droite, à milieu offensif. Il peut jouer
à tous les trois positions offensives parce qu'il a beaucoup de qualité. Il est un joueur avec beaucoup de magnifique pour la vision de jeu, pour les passes de but, pour la combinaison. Aussi, je pense qu'aujourd'hui, il a fait un bon match, il a trouvé la bonne position dans le match, il a travaillé bien pour avoir la chance de jouer bien au football et finalement, c'est clair qu'avec la qualité qu'il a, finalement aujourd'hui a montré cette qualité et a joué très bon match. Merci coach. Karim. En arrivant au Raja, vous connaissez déjà les problèmes financiers que le Raja. Est-ce que vous êtes prêt à continuer cette aventure avec ces problèmes? Quiere claridad, no es marca. Karim, on reste le cadre de la rencontre, Karim. Si c'est possible, je peux donner la réponse. Et si tu as lu l'interview, j'ai dit qu'effectivement, quand j'ai fait la décision de venir ici, je viens ici, je connais qu'il y a un problème financier, mais aussi je pense qu'il y a une solution. Alors je suis ici pour cette solution et je suis ici parce que je pense qu'il y a une bonne équipe, qu'il y a un bon joueur, c'est évidemment un club historique avec beaucoup de supporters fantastiques, avec beaucoup de passion et je pense que nous pouvons faire un bon travail. C'est pour ça que je suis venu ici. Évidemment, je travaille chaque jour pour améliorer la situation de l'équipe. Et aussi, je pense que ce que je veux, c'est qu'il y a un bon futur pour l'équipe et pour le club. Il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Et je peux parler de la chose que je peux contrôler, que c'est l'équipe, l'entraînement, la tactique, et comme ça. Les autres choses aussi, je pense que nous, non moi, mais je pense qu'il y a personne dans le club qui travaille pour trouver des solutions. Merci coach. Une dernière question. 20 minutes, je Parlons du côté offensif. Ce que nous avons remarqué aujourd'hui, une belle prestation de Belhali. Silence, s'il vous plaît. Belle prestation de Belhali. Écoutez rien, je ne t'écoute pas. Parlons du côté offensif, donc on a remarqué une belle prestation de Belhali et Belhafidi. C'est des joueurs qui étaient là la saison dernière. Ma question sera sur les nouvelles recrues, notamment les nouvelles recrues. Hadraf et Yajour, est-ce que vous êtes satisfait là du rendement des joueurs? Je vais comprendre la question. Les nouveaux joueurs, Hadraf et Yajour, est-ce que vous êtes satisfait du rendement? Oui, j'ai dit avant, je suis satisfait de l'équipe. Il y a une bonne concurrence, il y a toujours des joueurs importants qui sont au terrain, il y a des joueurs importants qui sont dehors du terrain. C'est pour ça qu'une équipe professionnelle, une équipe de haut niveau, c'est pas possible que tu penses que tu joues toujours à l'once initial. C'est normal, le joueur professionnel doit savoir que la saison, il y a beaucoup de matchs et qu'il y a match pour montrer ton niveau toujours. Mais si un match, tu dois aller à l'avant, tu es professionnel et tu dois aller. Quand tu dois aller à le match à la deuxième mi-temps, tu dois faire la différence. Et maintenant, je pense que cette qualité de ce joueur que tu as dit et d'un autre joueur qu'il y a à la part offensive, comme tu as dit, donne à l'équipe la concurrence pour faire cette compétitivité, non, concurrence, la parole c'est concurrence. Cette concurrence est positive pour l'équipe, pour la tactique, pour le match, pour la mentalité de l'équipe. Et évidemment, je pense que chaque joueur doit savoir que cette concurrence, qu'est-ce que nous besoin, c'est qu'à chaque entraînement, il se batte pour gagner la place à l'équipe. C'est clair, coach. عندما استثناء ضاعت من 20 minutes. Coach, 2 à 0. 2 à 0. Le olé. Ouais, ça vous rappelle quelque chose? Quoi? Ça vous rappelle quelque chose? Le olé. Le olé. Café olé. Oui. Café olé. Ça vous rappelle quelque chose? Qu'est-ce que tu penses? Sachant. Ça, c'est la question très importante que tu as dit, s'il vous plaît, je vais faire la question. Oui, c'est ça, coach. C'était très important.